یہ ہے تمہارا نیا پاسپورٹ ویزے سمیت۔ تمہاری ڈیوٹی اب بابا صاحب کے حکم سے 59 پر لگا دی گئی ہے۔ اسے ہم آستانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اب تمہیں معلوم ہے۔ تمہارا شمار تنظیم کے خاص لوگوں میں اب ہونے لگا ہے اور تمہیں خاص کام بھی کرنے ہوں گے۔ موجودہ کام سے فراغت پر تم بھارت یاترا کے لیے نکل جاؤ گے۔ بابا صاحب کے حکم سے وہاں ایسا بندوبست ہو جائے گا کہ تم اپنی محبوبہ کو مستقل یہاں لے آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تنظیم سے متعلق معاملات میں ہم صرف ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، دل اور دماغ کا نہیں۔ جو حکم ملے گا اس کی تعمیل کرنی ہے بہر صورت، خواہ اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بننے بھائی نے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر پاسپورٹ عارف میاں کو تھماتے ہوئے یہ کہا تھا۔ یہ پاسپورٹ کسی دوسرے نام سے بنایا گیا تھا اور 2 نمبر تھا۔ بننے بھائی نے اس درمیان خاموشی سے اندر آنے والے نوجوان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ جبار ہے، آج سے تم اسے اپنا مستقل ساتھی سمجھو۔ تم دونوں مل کر آپریشن پلان کیا کرو، ہمیں صرف اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ جس علاقے کے پولیس اسٹیشن کو قابو کرنا ہے اس کا نام بتاؤ اور جس پولیس افسر سے شکایت ہے وہ بتاؤ۔ یہ کام ہم کیا کریں گے، باقی کام تمہیں کرنا ہے۔ بننے بھائی کی آنکھوں میں ناچتی وحشت اب اس کے منحوس چہرے پر بھی اتر آئی تھی۔ اس نے ایک تصویر عارف میاں کی طرف بڑھائی۔ اسے پہچان لو، یہ 30-35 سالہ ایک نوجوان کی تصویر تھی جس نے کسی سرکاری محکمے کی وردی پہن رکھی تھی اور شکل و شباہت سے غیر مقامی لگتا تھا۔ ٹھیک ہے بننے بھائی، یہ کہتے ہوئے عارف نے تصویر جبار کی طرف بڑھا دی۔ بننے بھائی نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، اسے 59 پر پہنچانا ہے، اس کا دماغ درست کرنا ہے۔ ہم نے اس سالے سے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اپنا تبادلہ کروا کر کسی دوسرے شہر میں چلا جائے، لیکن اس نے بجائے ہمارا حکم ماننے کے الٹا ہمارے ایک ورکر کو اندر کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں دی۔ اگر وہ جیتے جی ہماری بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی چھٹی کروا دینا۔ عارف نے ہورنکوں کی طرح گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے بننے بھائی۔ بننے بھائی نے ایک اور تصویر عارف کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے دوسری تصویر، جبار کو علم ہے اس کا، یہ اس کی بہن ہے۔ سالے نے مائگریٹ کر کے اسے داخلہ بھی دلوا دیا ہے۔ عارف، اسے مثالی کیس بنا دو، آئندہ کوئی غیر مقامی ہمارے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اپنی بات کے خاتمے پر بننے بھائی نے بڑا ہولناک قہقہ لگایا۔ اس میں جبار نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا اور عارف میاں کو بادل نخواستہ ان کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ سب وحشی ہو گئے تھے، انسانوں کی بجائے درندے دکھائی دے رہے تھے۔ بننے بھائی نے جبار سے کہا، عارف میاں کو پہلے 59 کی سیر کروا دو۔ جبار نے سر تسلیم خم کیا، جو حکم جناب۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کے ایڈریس اور ممکنہ ٹھکانے معلوم کر کے 59 کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے 59 تفتیشی مرکز کا فاصلہ بمشکل 3-4 میل تھا۔ یہ ایک بلڈنگ کے تہہ خانے میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ بلڈنگ بطور خاص تعمیر کروائی گئی تھی، جس کے اوپر کی منزل میں تنظیم کے مسلح ونگ کے لوگ موجود رہتے تھے جنہیں رضاکار کہا جاتا تھا۔ ان ظالموں نے یہاں ابتدائی طبی امداد کی 3-4 ویگنیں بھی جمع کر رکھی تھیں اور بظاہر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تنظیم کا ابتدائی طبی امداد کا مرکز ہے جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں روزانہ درجنوں مریض لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ان میں کتنے بد نصیب تھے اور کتنے خوش نصیب کوئی نہیں جانتا تھا۔ مسیحائی کی آڑ میں یہاں درندگی کا جو ننگا ناچ ہو رہا تھا، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جبار عارف میاں کو سیدھا یہیں لے آیا تھا۔ تنظیم کے طبی ونگ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں 59 کے سربراہ کی حیثیت سے دورہ کروانے لگے۔ اوپر کی منزلوں میں تو واقعی 10-15 مریض زیر علاج تھے اور ایک آپریشن تھیٹر بھی موجود تھا۔ اب وہ عارف میاں کو لے کر تہہ خانے میں جا رہے تھے۔ تہہ خانے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کو لوہے کی مضبوط سلاخوں والے دروازے سے بند کیا گیا تھا اور تاثر یہ دیا گیا تھا جیسے نیچے ادویات اور ضروری اشیاء کا سٹور ہے۔ یہ تہہ خانہ 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں 2 ادویات اور دوسری ضروری چیزیں رکھی گئی تھیں، جبکہ اس سے ملحقہ 3 کمرے تفتیشی مرکز کہلاتے تھے۔ ان میں 2 کمروں میں زیر تفتیش مجرموں کو رکھا جاتا تھا اور تیسرے کمرے میں ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اس مرکز کا نگران گزشتہ دنوں پولیس مقابلے میں اپنی غلطی سے مارا گیا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ شراب چڑھا رکھی تھی اور پولیس کو للکارنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد اب عارف میاں کو ہنگامی بنیاد پر یہاں کا چارج کچھ دنوں کے لیے دیا گیا تھا، جس کے بعد کسی اور نے یہاں ڈیوٹی سنبھالنی تھی۔ یہاں کا اصول تھا کہ جس کا کیس ہوتا وہی اپنے کیس کا انچارج ہوتا۔ اب جو کارنامہ عارف میاں انجام دینے جا رہے تھے اس کی تفتیش وہ اپنی نگرانی میں کرتے، جس کے بعد انہوں نے منظر سے ہٹ جانا تھا۔ 59 پر تفتیش کے خصوصی آلات رکھے گئے تھے، اس لیے تنظیم کی طرف سے عموماً یہاں کسی نہ کسی مجرم کو لا کر تفتیش کرنے کی فرمائش ہوتی رہتی تھی۔
यहाँ एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी और हफ्तों बाद बारी आती थी। उस वक्त भी यहाँ एक बदकिस्मत जेरे तफ्तीश था। आरिफ मियां ने जो पहला मंजर देखा वो इतना कर्बनाक था कि उन्हें अपना दिल मुट्ठी में जकड़ा महसूस हुआ। मगलूब की टांगें एक कुर्सी पर बिठाकर जकड़ी हुई थीं और उसके बाजू उस कुर्सी के बाजुओं पर बिछाकर इस तरह बांधे गए थे कि उसकी जुम्बिश करने की गुंजाइश नहीं थी। तंजीम का एक रजाकार जिसने हिलाल अहमर के निशान वाली वर्दी पहन रखी थी, उसके हाथों में हथौड़ी की मदद से लोहे के कील ठोंक रहा था। बेबस और मकहूर कैदी की चीखों से आसमान का कलेजा शक हो सकता था। अगर उसकी आवाज उस तहखाने के साउंड प्रूफ सिस्टम से बाहर निकल सकती जिसके इम्कानात न होने के बराबर थे। जब्बार ये मंजर देखते ही जोशे जुनून से नाचने लगा। वेल डन, शाबाश, मारो साले को, मारो। उसके साथ आने वाले उस बेबस की हालत देखकर दीवानों की तरह कहे लगा रहे थे। आरिफ मियां ने पहले तो चुप साध रखी थी, फिर वो भी इस दरिंदगी और वहशत के खेल का हिस्सा बन गए। जब्बार ने होंठों पर जबान फेरते हुए उसे कहा, सर, इस साले को आज रिहाई मिल जाएगी। बाबा साहब का हुक्म है कि यहाँ कुछ घड़ियां गुजारने वाले किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को यहाँ से रुखसत करने से पहले कोई निशान लगाना जरूरी है जो उसे जिंदगी भर 59 यात्रा की याद दिलाता रहे। इसके हाथों में कील गाड़ कर इसे आज रात तक हम किसी गटर के नजदीक फेंकवा देंगे। कल के लिए बुकिंग हो चुकी है, हमें कल ही अपना ऑपरेशन मुकम्मल करना होगा। आरिफ मियां ने कहा, ठीक है, चलो अब चलें। उसने इसी बहाने इस करीह माहौल से निकल जाना मुनासिब जाना। लिसानी तंजीम के हस्पताल में बैठकर आरिफ मियां ने वो तमाम मालूमात जमा की जो रजाकारों ने मुख्तलिफ जराए से मुहैया की थी। 2 घंटे की अर्करेजी के बाद आरिफ मियां ने ऑपरेशन तरतीब दिया और तंजीम के 10 नौजवानों को जिन्हें इस काम की खुसूसी तरबियत हासिल थी इस मिशन पर रवाना कर दिया। गुलशेर का तबादला 3 माह पहले इस इलाके में हुआ था। उसका ताल्लुक खुफिया एजेंसी से था जहां वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था। गुलशेर के ज्यादा रिश्तेदार इस शहर में रहते थे और वो भी अक्सर यहाँ आता जाता रहता था। उसकी ख्वाहिश शुरू से ही रही थी कि इस शहर में आबाद हो जाए, क्योंकि उसके गांव के मुकाबले में इस जैसा बड़ा और रंगारंग दिलचस्पियों का हामिल शहर बहरहाल ज्यादा तवज्जो तलब था। शायद वो बहुत कुछ नजरअंदाज कर देता, लेकिन उसके ननियाल के ज्यादा रिश्तेदार यहीं रहते थे और 2-3 मरतबा यहाँ आने के बाद उसकी कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश इस शहर में रहने की हो गई थी। उसने ज़हनी तौर पर शादी के बाद कराची ही को मस्कन बनाने का फैसला किया। शेरगुल के कंधों पर बूढ़ी माँ और बहन का बोझ था। वो दोनों को अपने साथ कराची ले आया था और अपने रिश्तेदारों के नजदीक ही उन्हें एक किराए का मकान भी मिल गया था। शेरगुल ने अपनी इंतहाई कोशिश से बहन का माइग्रेशन भी मकामी कॉलेज में करवा लिया था और अब कदरे मुतमईन होकर यहाँ जिंदगी बसर कर रहा था। हफ्ते में 2-3 मरतबा उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर से भी हो जाती थी। इससे ज्यादा की ख्वाहिश उसने जिंदगी में कभी नहीं की थी, लेकिन अपनी माँ की तरफ से वो परेशान जरूर था, जिसने न सिर्फ इस शहर में आने की मुखालिफत अभी तक जारी रखी थी बल्कि यहाँ आने के बाद बीमार भी रहने लगी थी। शायद उसने अपने बेटे के इस फैसले को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और महज उसकी खुशनुदी के लिए यहाँ चली आई थी। कराची में आने के बाद से उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन शेरगुल और उसकी बहन महसूस करते थे कि माँ खुश नहीं है। उनके वालिद तो 71 की जंग में शहीद हो गए थे। तब दोनों अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन माँ ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खुसूसन माँ के रिश्तेदारों ने उन्हें बाप की कमी का एहसास न होने दिया और अब कराची में भी वही लोग उन्हें संभाले हुए थे। उस रोज भी शेरगुल ने मामूल के मुताबिक बहन को मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी पर ड्रॉप किया और खुद अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब रास्ते में एक मंजर ने अचानक उसको जकड़ लिया। उसके ऑफिस के नजदीक एक सफेद रंग की कार में सवार नौजवानों ने अचानक कार खड़ी की और सामने मौजूद मार्केट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए 2 नौजवान कार से बाहर निकल आए और उस मार्केट के दुकानदारों को गालियां देने लगे। हैरत की बात यह थी कि यहाँ मौजूद पुलिस की एक गश्ती कार उन्हें फायरिंग करते देखकर दूसरी तरफ मुड़ गई थी और अवाम में तो ऐसी भगदड़ मची कि किसी को उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कार सवारों की फायरिंग से दुकानों के शीशे शोकेस तबाह हो रहे थे और यहाँ मौजूद ग्राहक और दुकानदार अपनी जानें बचाने के लिए कोनों खुदरों में छुपते फिर रहे थे। ऐन उन लम्हात में जब शेरगुल का खून खौल रहा था, उसने अपने एक हमकार को मोटरसाइकिल पर उस तरफ आते देखा। चूंकि उनका ऑफिस यहाँ से नजदीक था और वो भी शायद दफ्तर ही जा रहा था,
उसने महफूज रास्ते से गुजरते अपने साथी को आवाज देकर रोका, सगीर रुको। इंस्पेक्टर सगीर ने मोटरसाइकिल को ब्रेक जरूर लगाए लेकिन इंजन बंद नहीं किया। सगीर ने शेरगुल की बात सुनने की बजाय उसे अपने पीछे बैठकर भागने की तलकीन की। चलो बैठो, तुम यहाँ कैसे? उसने यही समझा कि शेरगुल शायद पैदल इस तरफ आया है और उसने मदद के लिए उसे रोका है, क्योंकि शेरगुल की मोटरसाइकिल यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। शेरगुल को उसकी बात से उलझन हो रही थी। बोला, क्या मतलब है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं और तुम। सगीर ने उसे समझाना चाहा। बोला, यार तुम्हें ऑफिस जाकर समझा दूंगा, खुदा के लिए ज्यादा बहस न करो और वक्त जाया न करो। इस फायरिंग का रुख हमारी तरफ भी हो सकता है। सफेद कार उनसे चंद गज के फासले पर खड़ी थी जब उन्होंने एक नौजवान को बाहर निकलते देखा। ये मकामी काउंसलर था जो लिसानी तंजीम का आला ओहदेदार था। शेरगुल ने उसकी तरफ इशारा करके सगीर को बताया, अरे ये तो कमालुद्दीन है। सगीर ने कमालुद्दीन को पहचान जरूर लिया था लेकिन खामखा बेजारी का मुजाहिरा कर रहा था। बोला, यार जो भी है जहन्नम में जाए, तुम आते हो या मैं निकलूं? शेरगुल बोला, सगीर हमारे पास 2 रिवॉल्वर हैं और हम इन लोगों को काबू कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। सगीर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं और ऑटोमेटिक असलहे से लैस। बेवकूफ न बनो, जान से जाओगे और कोई तुम्हारा मोल नहीं पड़ेगा। सगीर ने अभी तक इंजन बंद नहीं किया था। शेरगुल ने कहा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर शेरगुल ने चाहा कि उसका हाथ पकड़कर मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दे। सगीर ने उसका हाथ झटक दिया। बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना। ये कहते हुए उसने मोटरसाइकिल उड़ा दी। शेरगुल बड़बड़ाया, बुज़दिल, बेगैरत कहीं का, और अपनी दानिस्त में रिवॉल्वर निकालकर मार्केट की तरफ भागा, क्योंकि उसने एक हमलावर को एक दुकानदार पर गोली चलाते हुए देख लिया था जो मौके पर ही ढेर हो गया था। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि कानून के एक मुहाफिज की नजरों के सामने एक बेगुनाह शहरी इस तरह बेमौत मारा जाए। उसने सगीर की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए अपनी जान पर खेल जाने का फैसला कर लिया। रिवॉल्वर हाथ में पकड़े वो एक महफूज आड़ लेता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था जब अचानक फजा सायरन की आवाज से गूंज उठी। शायद पुलिस की कोई पार्टी इस इत्मीनान के साथ कि मुजरिम अपना काम करके जा चुके होंगे, कार्रवाई डालने के लिए इस तरफ आ रही थी। ये हमला आवरों के लिए वार्निंग भी थी कि उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम से ज्यादा वक्त ले लिया है और अब वो तेजी से भागने की फिक्र में थे। दोनों हमलावर जिन्होंने मार्केट पर फायरिंग की थी कार की तरफ भागे। उनमें एक बिल्कुल उस रास्ते पर आ रहा था जिधर से शेरगुल उस पर हमलावर होने जा रहा था। जैसे ही शेरगुल आड़ से निकला, दहशतगर्द अचानक ही उनके सामने आ गया। शेरगुल ने उसे ललकारा, खबरदार रुक जाओ। दहशतगर्द के लिए ये बिल्कुल अनोखी बात थी कि इस शहर के किसी मकीन की इतनी हिम्मत है जो उसे ललकार सके। उसने शेरगुल को गाली दी, ए तेरी तो, और उसकी तरफ गन सीधी कर ली। एक लम्हे के लिए अगर वो चूक जाता तो दर्जनों गोलियां शेरगुल के जिस्म से पार हो जाती। उसने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और हमला आवर के उस हाथ का निशाना बनाया जिसमें उसने क्लैशनकोफ थाम रखी थी। गन उसके बाजू से निकलकर दूर जा गिरी और वो खुद चीखता चिल्लाता अपने खून आलूद हाथ के साथ वहीं गिर पड़ा। कार सवारों और शेरगुल के दरमियान सड़क पर मौजूद वो छोटी सी दीवार हाइल थी जो सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। अभी तक उन्हें शायद अपने साथी पर गुजरने वाली कयामत का इल्म नहीं हुआ था जब अचानक गोली चलने की आवाज ने उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। उन्होंने बिजली की सी तेजी से कार घुमाई और कार की खिड़कियों से झांकती 2 क्लैशनकोफों से शेरगुल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। एक रिवॉल्वर पर उन लोगों के सामने डट जाना खुदकुशी के मुतरादिफ था और शेरगुल खुदकुशी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी तरबियत को बरूए कार लाते हुए वहां मौजूद ट्रैफिक की आड़ लेकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए इंस्पेक्टर शेरगुल पर कमालुद्दीन फायरिंग कर रहा था। शेरगुल ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया और दूसरी तरफ नजर आने पर वो उसके साथियों की शनाख्त भी कर सकता था। उसकी आंखों के सामने उन लोगों ने मुगल्लजात बके, अपने साथी को सफेद कार में डाला और अपनी राह ली। उनकी दीदा दलेरी का ये आलम था कि उनके किसी एक्शन से घबराहट का इजहार नहीं हो रहा था। शेरगुल बेबसी के आलम में तमाशा देखता रहा। फिर वो भी चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा और दफ्तर की राह ली। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा अपने आला अफसर के कमरे में गया और वहां पेश आने वाले वाकयात मिन्नोअन बयान कर दिए। शेरगुल ने अपने आला अफसर को बताया कि हमला आवरों के इस ग्रुप की कमान मकामी काउंसलर और लिसानी तंजीम का सरगर्म ओहदेदार कमालुद्दीन कर रहा था और उस मार्केट को लिसानी तंजीम के लिए चंदे के नाम पर मांगने वाला गुंडा टैक्स न देने की सजा मिली है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम फराहम करना उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। शेरगुल ने सगीर की बुज़दिली और फराइज से गफलत के खिलाफ भी खुलकर बयान दिया था और अफसर आला ने सगीर को उसके सामने ही तलब कर लिया था।
افسر اعلیٰ نے شیرگل کے الزامات دہراتے ہوئے صغیر سے جواب طلب کیا تو شیرگل حیرت اور غصے سے اس جواب پر تل ملا کر رہ گیا۔ صغیر نے سرے سے کسی ایسے واقعے کا عینی شاہد ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ صبح آفس آتے ہوئے اس کی ملاقات شیرگل سے ہوئی تھی۔ شیرگل کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی بوٹیاں نوچ لے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم اتنے گر سکتے ہو، اس بات کا اندازہ میں نے نہیں کیا تھا۔ صغیر نے اس کو جواباً ڈانٹا اور کہا، شیرگل اپنے لہجے پر قابو رکھو اور زبان پر بھی، تم مجھ سے سینئر نہیں ہو۔ شیرگل کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ افسر نے کہا، فی الحال آپ دونوں صاحبان باہر تشریف لے جائیں اور افسران بالا کے سامنے گفتگو کے آداب سیکھنے کے بعد ہی میرے کمرے میں آئیں۔ دونوں کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ شیرگل کو سمجھ آ گئی کہ صغیر کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مقامی تھا اور لسانی تنظیم سے دہشت زدہ۔ اس نے شاید کسی ساتھی کے انجام سے نصیحت حاصل کی ہوگی، جبکہ شیرگل ایسے تجربے سے نہیں گزرا تھا۔ یوں بھی ایک مخصوص ماحول میں پیدائش اور پرداخت نے اس میں دلیری ضرورت سے زیادہ ہی پیدا کر دی تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے غصے پر قابو پایا اور موٹر سائیکل لے کر اس مارکیٹ کی طرف چل دیا جہاں یہ وقوع ہوا تھا۔ پولیس اور پریس کے لوگ یہاں جوک در جوک موجود تھے اور اپنی اپنی کارروائی ڈال رہے تھے۔ شیرگل کا جی تو یہی چاہا کہ پولیس انچارج کا ٹینٹوا دبا دے، جو سفید کار دیکھتے ہی دم دبا کر ساتھیوں سمیت بھاگ گیا تھا، لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ مارکیٹ کے خوفزدہ دکانداروں نے شیرگل کو روتے ہوئے بتایا کہ لسانی تنظیم والوں کی ناجائز فرمائشوں نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ وہ لوگ ہر ماہ تنظیم کے لیے چندے کے نام پر ایک خطی رقم کا تقاضا کرتے ہیں اور گزشتہ 10 ماہ سے مارکیٹ کے دکاندار جیسے تیسے ان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، جبکہ اب معاملہ ان کے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ شیردل کے لیے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ لوگ جس ظلم کا رونا اس کے سامنے رو رہے تھے، اس کا اظہار پولیس کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پولیس کے سامنے مجرموں کی نشاندہی سے مکمل معذوری ظاہر کر دی تھی اور پولیس نے حسب روایت نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف رپٹ درج کر لی تھی۔ اس صورتحال نے شیرگل کا پارا آسمان پر چڑھا دیا۔ اس نے اپنی قومی غیرت کے ہاتھوں بے بس ہو کر نزدیکی تھانے میں اپنی طرف سے حملہ آوروں کے خلاف رپٹ درج کروا دی، جس میں کمال الدین کو ملزم نامزد کر دیا۔ پولیس والوں نے پہلے تو بہت زور لگایا کہ شیرگل کا دماغ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے بھی جیسے یہ ضد بنا لی تھی اور اپنے اعلیٰ افسران کے سمجھانے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس روز وہ گھر کی طرف جا رہا تھا جب گھر کو مڑنے والے راستے پر 2 کاروں نے اچانک اسے روک کر بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بدتمیزی ہے؟ شیرگل یہی سمجھ رہا تھا جیسے یہ آوارہ سے لڑکے ہیں اور اسے شرارتاً تنگ کر رہے ہیں، لیکن اچانک ہی 3 کلاشنکوفیں اس طرف سیدھی ہوئیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس شہر سے نکل جاؤ۔ اس صوبے کے کسی شہر میں اگر تم دکھائی دیے تو تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم کتے کی موت مر جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، سمجھے؟ ان میں سے ایک نے، جو ان کا لیڈر دکھائی دے رہا تھا، شیرگل کو دانت پیستے ہوئے کہا۔ شیرگل ایک لمحے کے لیے بھی گھبرایا نہیں۔ اس نے سوچا وہ کوئی چور ڈاکو نہیں، قانون کا رکھوالا ہے اور ان غنڈوں کی یہ مجال کے الٹا اسے دھمکیاں بھی دینے لگے ہیں، لیکن اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اشتعال دلا کر بے موت مارا جائے، کیونکہ ان سب کے چہروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا تو وہ اسے مار ڈالتے۔ وہ خاموشی سے ان سب کو گھورتا اور اپنا غصہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک نے اس کا گریبان جھٹکا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا، سمجھے تم، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ دوسرے نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ شیرگل منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ دونوں کاریں جس طرح آئی تھیں اسی طرح واپس چلی گئیں۔ شیرگل نے اگلے روز نزدیکی تھانے میں ایک اور رپٹ درج کروا دی، جس میں لسانی تنظیم پر الزام لگایا کہ وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ رپورٹ درج کروانے کے اگلے ہی روز اسے اس کے محکمے کے اعلیٰ افسر نے طلب کر لیا۔ مذاق بنا کر رکھ دیا ہے تم نے ڈپارٹمنٹ کو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا تم دوسری ایجنسیوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہو کہ ہم بے بس گدھے اور الو کے پٹھے ہیں کہ جس کا جی چاہے ہمیں راستے میں روک کر گالیاں اور دھمکیاں دے کر چلتا بنے؟ شیرگل اپنا نہیں تو ایجنسی کی عزت کا خیال کرو۔ بہت نام ہے ہمارا، بہت محنت سے ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ آخر تم نے خود کو اتنا بے بس کب سے سمجھ لیا؟ ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہیں۔ تم غصے سے انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ شیرگل نے ٹھنڈے دماغ سے کہا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی سر، میں نے ڈپارٹمنٹ کا وقار داؤ پر نہیں لگایا، مجھے ایجنسی اور حکومت پر اعتماد ہے۔ میں نے صرف قانونی کارروائی کی ہے اور نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف جن کا تعلق لسانی تنظیم سے تھا رپورٹ درج کروا دی ہے، تاکہ اگر وہ لوگ اپنی دھمکی پر عمل کر گزریں تو کم از کم آپ کو ملزم تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ افسر اعلیٰ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا۔ وہ بولا، شیرگل، اگر تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ پیشہ چھوڑ کر کہیں دکان لے کر بیٹھ جاؤ۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔
शेरगुल चुपचाप बाहर आ गया। उसने 8 रोज तक इस वाक्य पर अपने किसी साथी से बात न की और अपने मामूल के फराइज अंजाम देता रहा। इस दरमियान उसे किसी ने कुछ न कहा। शेरगुल ने यही जाना कि उन लोगों ने महज धमकी दी थी। वो खुद भी जानते होंगे कि इतनी बड़ी और ताकतवर खुफिया एजेंसी के अफसर को इस तरह अगवा करना या मार देना बच्चों का खेल नहीं।